Hi everyone. So I'm Dr. Aneth. I'm a gynecologist here at Promise Fertility Center. So today's this is the first time I'm going live. So today's topic, which I decided to go for the live, is about being male factor in fertility and the stigma surrounding it. Fertility பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ரீசன்ஸ் are well known, and 50% of the reasons could be because of the male factor also, but it is very less talked about. Day-to-day clinical practice lab, I have a lot of questions that come in, and day-to-day clinical practice lab, some of the questions are very common and repetitive also. So I thought that we could address some of the questions here, and that is the reason that I am live here today. If there is any questions in the live, I'll be able to answer it. So some of the questions that commonly that I get in my clinical practices, doctor, when should I get tested for doctor எப்ப நான் டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Suppose a couple is been married for a period of 1 year, and then they're not getting conceived, then it could be the right time to get tested. So Karthik join பண்ணிருக்காங்க. So hi Karthik. இப்போ அவனுக்கு வந்துட்டு பேசிக்கான டெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு செமன் அனாலிசிஸ் இஸ் வாட் த டெஸ்ட் தட் வி ஆஸ்க் ஃபார் one of the first test to be done. So semen analysis la pathina, so generally we check for three main important things. We check for the sperm count, we check for the sperm motility, and we check for the morphology also. So count pathina andittu, so the count of sperm, number of sperms irukku appdin solradhu dhaan andittu the count. So on average roughly 15 to 16 million per ml is the count that we look for. And then next motility. So motility is how fast does the sperm move. So on average faster mover sperms should be around 30 to 40%. And third thing we look for is the morphology. Morphology is how the sperm looks. ஸோ இப்போ நார்மல் மார்ஃபாலஜியே நிறைய பேர் பார்த்துட்டு பயந்து என்கிட்ட கேட்பாங்க, என்ன டாக்டர் மார்ஃபாலஜி இவ்வளோ தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நார்மலாக மார்ஃபாலஜி இட் செல்ஃப் இஸ் அரௌண்ட் 4% ஒன்லி. ஸோ வி ஃபாலோ அ வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் க்ரைட்டீரியா டு do the sperm morphology. So normal morphology itself 4. So 4% வந்தாலே it is a good number. So the sperm analysis இந்த மூணு தான் பார்க்குறோம், count, motility and morphology. So நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு, those who are going to the gym a lot and taking protein shakes and pre-workouts, what are the pros and cons, doctor? Okay, so fertility பொறுத்த வரைக்கும் definitely going to a gym definitely can improve male. So actually regular work பண்ண போதும் your testosterone counts will get improved, and so muscle building exercise அதனால வந்துட்டு definitely little bit sperm improvement இருக்கலாம். So gym போதும் definitely protein shakes are good. Protein shake பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல பிராண்டில் இருக்க ப்ரோட்டீன் எடுக்க போதும் it will not cause any harm. So definitely protein will help in the muscle mass improve பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், and definitely protein எடுக்கிறதுனால தப்பு கிடையாது. And then pre-workouts பார்த்தீங்கன்னா pre-workoutsல வந்துட்டு there is a lot of caffeine இருக்கு pre-workoutல. ஸோ நிறைய caffeine எடுக்க போது என்ன ஆகுனா வந்துட்டு நம்மளுக்கு சம்டைம்ஸ் over caffeine itself can slightly impact the sperm quality and counter, and sometimes over caffeine எடுக்க போது you might be overstimulated also. ஸோ அந்த overstimulation வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான கண்டிஷன், லேக் ஆஃப் ஸ்லீப் கேன் டெஃபினெட்லி ஹேப்பன். ஸோ ப்ரீ ஒர்க் இருக்க போதும் மேக் ஷூர் தட் கஃபைன் கண்டென்ட் இஸ் வெரி லெஸ், ஒரு ரொம்ப அளவுக்கு மாதிரி இல்லாமல் இது மாதிரி எடுத்துட்டு குட். தி இம்பார்ட்டன்ட் திங் அபவுட் கோயிங் டு யூ ஷுட் நாட் டேக் எனி ஸ்டீராய்டு இன்ஜெக்ஷன். ஸ்டீராய்டு டெஸ்டோஸ்டெரான் இன்ஜெக்ஷன் நிறைய பேர் எடுக்கிறாங்க, பாடி டக்குன்னு சீக்கிரமாக மசில் மாஸ் பில்டப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. So definitely taking testosterone injections will definitely reduce the sperm count. So that is very important also. ஓகே, ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வந்துட்டு சலத் கேட்டிருக்காங்க. சார், டஸ் மை ஹேபிட்ஸ் மை ஏர்லி 20s அஃபெக்ட் மை ஃபர்டிலிட்டி ஆவரேஜ்
marriage later on, like drinking alcohol or even food. சில டெஃபினெட்லி ஏர்லி 20s வந்துட்டு உங்கள் ஹெல்த்தை நீங்கள் எப்படி பார்த்துக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ ஒரு ஏர்லி 20s வந்துட்டு ஸ்மோக் பண்ணாமல், ட்ரிங்க் பண்ணாமல், ஒரு நல்ல ஹெல்த்தி டயட் அண்ட் டெஃபினெட்லி ஒரு எக்ஸசைஸ் அண்ட் ஹேபிட்டுக்கு போதும் லாங் ரன்னில் டெஃபினெட்லாக அது வந்துட்டு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ உங்களோட ஏர்லி 20s வந்துட்டு நீங்கள் எப்படி உங்கள் ஹெல்த்தை கேர் பண்ணிக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு டெஃபினெட்லி வந்துட்டு கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபர்டிலிட்டி ஜெர்னி அஃபெக்ட் பண்ணும். ப்ரொலாங்டு ஸ்மோக்கிங், முக்கியமாக ஸ்மோக்கிங். ஸோ ரொம்ப நாள் ஸ்மோக் பண்ணுறது வந்துட்டு கேன் ஆக்சுவலி பி வெரி பேட் ஃபார் யுவர் செமன். ஸோ ரொம்ப நாள் ஸ்மோக் பண்ண போது என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்பெர்ம் கவுண்ட் வில் கம் டவுன் வெரி டிராஸ்டிக்லி அண்ட் தென் இட் கேன் பி வெரி அஃபெக்டிங் ஆல்சோ. பட் என்ன ஒரு குட் திங்னா வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஹேபிட்ஸில் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு அடிக்வேட் பீரியட் ஆஃப் 3 to 6 months கொடுத்தீங்கன்னா your sperm can recover actually. So that is a good thing. So definitely ஒரு ஏர்லி 20s வந்துட்டு நீங்கள் எப்படி நீங்கள் உங்கள் லைஃப் ஸ்டைலை கொண்டு போகிறீங்களோ அது லாங் ரன்னுக்கு உங்கள் ஃபர்டிலிட்டி அஃபெக்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கிட்டாலும் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும். அண்ட் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் எனி ஹேபிட்ஸ் ப்ளீஸ் டூ ஸ்டாப் இட். நெக்ஸ்ட் யுவராஜுக்கு ஹலோ. ஹாய் யுவராஜ். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவங்களோட சப்போஸ் வந்துட்டு இப்போ ஏர்லி 20s வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு ஸோ எப்போ ஃபர்டிலிட்டி ஸோ இப்போ இன்னொரு கொஸ்டின் அபவுட் ஏர்லி 20s. ஸோ நம்ம சீக்கிரமாக நம்ம ஸ்பெர்ம் டெஸ்ட் பண்ணிக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி இருக்குது. ஸோ இந்த கொஸ்டின் 20 years நீங்கள் கேட்ட ஏர்லி 20s கேட்குறதான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ டெஃபினெட்லி ஒரு நார்மல் ஃபிசிக் இருக்க பர்சன் எதுவுமே தேவை கிடையாது. பட் ஒரு சப்போஸ் வந்துட்டு இப்போ செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இருக்குது. செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ்னால் நம்ம வந்துட்டு இப்போ மீசை எப்படி இருக்குது, தாடி எப்படி இருக்குது, நம்மளோட ஆம்பிட்டில் எப்படி ஹேர் ஆகிருக்கு, ப்ரைவேட் க்ரோத்தில் எப்படி ஹேர் க்ரோத்தாக இருக்குது, நம்மளோட பாடி மாஸ் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இது எல்லாமே வந்துட்டு செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம். இஃப் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது, அடிக்குவேட் ஹேர் க்ரோத் ஃபேஸில் இல்லை, பியர்டில் இல்லை, அப்படின்னா இட் குட் பி ப்ராப்ளம் ஆஃப் லோ டெஸ்டோஸ்டெரான் லெவல்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க போதும் வந்துட்டு நீங்கள் டாக்டரை செக் பண்ணிக்கிறது கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இட் குட் பிக்அப் சம் ஏர்லி திங்ஸ் தட் குட் பி கரெக்டபிள் ஆர் நம்மளுக்கு அது இன்னும் பெட்டர் கவுன்சிலிங்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ அபிநயா ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ மை பார்ட்னர் கீப் சேயிங் தேர் இஸ் நத்திங் ராங் வித் மீ, இட் மஸ்ட் பி யூ. ஸோ ஹவு டு ஐ கெட் ஹிம் டு ஜஸ்ட் கோ அண்ட் கெட் செக்ட் வித்வுட் டர்னிங் இட் இன் டு ஃபைட்? இது நல்ல கேள்வி அபிநயா. ஸோ நம்மளுக்கு காமன் கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு இது ரொம்ப காமன். ஸோ மென்னுக்கு, ஸோ ஃபீமேல்ஸ் வந்து ரொம்ப வருஷக்கணக்காக வந்துட்டு தே வில் பி கெட்டிங் ட்ரீட்டட். கல்யாணம் ஆகி ஒரு 3-4 years கூட ஒய்ஃப் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருப்போம். அப்புறம் ஒரு 3-4 years கழிச்சு தான் மென் செக் பண்ண போதும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சர்டன் ஸ்பெர்ம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். ஸோ சம்டைம்ஸ் நம்ம இந்த சொசைட்டி அந்த மாதிரி, ஸோ ஒரு மேல் ஓரியன்டட் சொசைட்டி தான் நம்மளோட சொசைட்டி இருக்குது. அண்ட் ஜென்ரலி மென்னோட ஈகோ கூட சம்டைம்ஸ் ஹர்ட் ஆகலாம் இந்த மாதிரி வந்துட்டு டெஸ்ட் பண்ண கூப்பிட்டா. ஸோ இட் இஸ் வெரி காமன்லி தட் வி சீ இன் கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸ் ஆல்சோ. ஸோ அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வந்துட்டு யூ ஷுட் மேக் இட் இஸ் அ டீம். வாங்க நம்ம 2 பேரும் போய் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், நம்ம 2 பேரும் வந்துட்டு போய் என்ன பிரச்சனை செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்படி ஒரு டீமாக நீங்களும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபும் வந்துட்டு அந்த டீம் ஃபேக்டருக்கு 2 பேரும் செக் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லப்போ there could be possibly better. So at this point of time, what best you can do is you just get them to a consultation room. So most of the time we doctors will be doctor நாங்கள் சொல்ல போது வந்துட்டு it might they might take it in a better way, and so they might get tested. And also in கூப்பிட்ட போது வந்துட்டு just tell them that that இந்த மாதிரி இது ப்ராப்ளம் இருந்தால் கூட பிரச்சனை கிடையாது. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ப்ராப்ளம் எதுவும் இருக்காது. ப்ராப்ளம் இருந்தால் கூட there is lot of treatments now available, and then definitely இன்னும் சின்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் வந்துட்டு we can definitely get treated. ஸோ அதெல்லாம் சின்ன பயத்தை நம்ம போக்கினாலே men do get tested very easily. ஸோ இப்போ சென்னையில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டியில் இந்த மாதிரி ஒரு பார்க்குறது ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு. பட் ஸ்டில் நம்ம வில்லேஜ் சைடு அதெல்லாமே வந்துட்டு இன்னும் அந்த ஒரு மென் டெஸ்ட் பண்ணுறது இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது என்னை பொறுத்த வரைக்கும்.
ஓகே, ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. டாக்டர், வாட் ஆர் த காமன் மிஸ்டேக்ஸ் மேட் பை அ கப்பிள் வைல் ட்ரைங் டு பிகம் ப்ரெக்னென்ட்? ஓகே, ஸோ என்னென்ன காமன் மிஸ்டேக்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு இருக்குன்னா, ஸோ என்ன இது வந்துட்டு ஸோ ப்ரெக்னென்சி ரொம்ப ஓவராக பிளான் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ நமக்கு வந்துட்டு இந்த டைம் ஃப்ரேம்க்கு இப்போ நான் வந்து மேரேஜ் ஆகி ரீசெண்டாக தான் மேரேஜ் ஆச்சு. ஐம் குவைட் வெரி யங். நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ இயர்ஸ் ஆஃப் மேரேஜ் லைஃப் ஐம் நாட் கோயிங் டு பிகம் ப்ரெக்னென்ட். ஒரு 3-4 இயர்ஸ் கழிச்சு ஒன்ஸ் ஐம் ஃபினான்ஷியலி செட்டில்டு தென் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்துட்டு யூ கேன் ஸோ அது மாதிரி ரொம்ப அவாய்ட் பண்ணுறதை வந்துட்டு நம்ம தவிர்த்திக்கணும். ஸோ பிளான் as early as possible. ஸோ செகண்ட் காமன் மிஸ்டேக் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஓவலேஷன் டேட் பற்றி தெரியாமல் இருக்கும் நிறைய கப்பல்ஸ்க்கு. பிகாஸ் அது வந்து இட்ஸ் லீஸ்ட் தாட் அபவுட் இன் அவர் ஸ்கூல் டேஸ். ஸோ ஒரு கரெக்டாக ஓவலேஷன் டைம் நம்ம அவங்களால ட்ராக் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா ப்ளீஸ் டூ ட்ராக் ஓவலேஷன் அண்ட் தென் ட்ரை டு பி டுகெதர் ஆன் த சேம். தேர்ட் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணால் ரொம்ப ஓவராக ட்ராக் பண்ணுறது ரொம்ப தப்பு தான். ஸோ கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்துட்டு நிறைய ஆப்ஸ்லாம் வச்சுக்கிட்டு நிறைய அந்த எல்ஹெச் கிட்லாம் பார்த்துட்டு கரெக்டாக அந்த ஓவலேஷன் மட்டும் ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுவுமே ரொம்ப கரெக்டான விஷயம் கிடையாது. ஸோ ஒரு ரெகுலர் செக்ஷுவல் லைஃப் இஸ் வாட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு 8th டே 9th டே பீரியட்ஸ் ஆரம்பிச்சிருந்து 8th டே 9th டேலேருந்து ரெகுலராக மந்த் ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணுறதுமே இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் வே டு பிகம் ப்ரெக்னென்ட். ஹாய் நிவேதிதா, சுதர் கிட்ட இருந்து வந்துட்டு ஒரு கொஷின் வந்திருக்கு. ஐ எம் only 25 and not even thinking about kids yet, but should I already be paying attention to the reproductive health as a guy? சுதர், கண்டிப்பாக வந்துட்டு ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் பற்றி கண்டிப்பாக as a guy ஈவன் in early 20s நம்ம வந்துட்டு கண்டிப்பாக டேக் கேர் பண்ணிக்கணும். ஸோ டெஃபினெட்லி நம்மளுக்கு வந்துட்டு இப்போ கிட்ஸ் வேணும்னு தோணாது. பட் ஒன்ஸ் 30-35 ஒரு மேரேஜ்க்கு அப்புறம் டெஃபினெட்லி கிட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு கண்டிப்பாக தோணும். ஸோ இப்போ நீங்கள் பண்ணக்கூடிய பெஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல், நாட் ஸ்மோக்கிங், நாட் ட்ரிங்கிங், எக்ஸசைசிங் ரெகுலர்லி, தட் will what is going to help your reproductive health. ஸோ டெஃபினெட்லி அதை நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டீங்கனாலே வந்துட்டு ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் இப்போ குழந்தைங்க பற்றி ரொம்ப வரி பண்ணிக்க தேவையில்லை. Okay, so next question வந்திருக்கு நம்மளுக்கு. Can diabetes and high blood pressure affect a man's fertility even if it is well managed with medication? Yes, it is a very nice question actually. So this is something that is very overlooked. So definitely வந்துட்டு diabetes and hypertension வந்துட்டு can affect male fertility. So definitely இப்போ நமக்கு பாப்புலேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா சுகரும் சரி பிளட் ப்ரெஷர், ஹை பிளட் ப்ரெஷருமே வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு காமனான ஒரு விஷயமா இருக்குது. சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு அது இருக்கிறத பற்றி நினைக்கவே மாட்டாங்க. ஸோ அது வந்து நம்மளோட ஃபர்டிலிட்டி, நம்மளோட ப்ரெக்னன்சி சான்சஸ் வந்து குறைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கவும் மாட்டாங்க. ஸோ டெஃபினெட்லி டயபெட்டிஸ் அண்ட் ஹை பிளட் ப்ரெஷர் கேன் ரெடியூஸ் அ ஸ்பெர்ம் ஹெல்த். ஸோ சுகர் அதிகமாக இருக்க போதும், எஸ்பெஷலி அன்கண்ட்ரோல்டாக இருக்க போது வந்துட்டு இட் கேன் டெஃபினெட்லி லோவர் அக்கௌண்ட். ஸோ என்ன, பிகாஸ் சுகர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் அஃபெக்ட் த மைக்ரோ வெசல்ஸ். இந்த குட்டி குட்டி பிளட் வெசல்ஸ் வந்துட்டு நம்ம விரைக்கு போகிற பிளட் வெசலில் வந்துட்டு இட் கேன் டெபாசிட் அண்ட் அதுக்கு பிளட் ஃப்ளோ ரொம்ப அதிகமாக போகலாம். அண்ட் முக்கியமாக வந்துட்டு சுகர் இருக்க போது வந்துட்டு ஒரு அந்த ஆக்சிடென்ட்னு சொல்லிட்டு நிறையா வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பாடியில். அது மாதிரி சுகர் வந்துட்டு நம்ம பாடியில் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு இன்ஃப்ளமேட்டரி ஸ்டேட்லேயே வச்சுக்கும். ஸோ அதனால வந்துட்டு ஸ்பெர்மோட டிஎன்ஏ டேமேஜ் நிறைய இருக்கலாம். அதனால சுகர் இருந்துச்சுன்னா வந்துட்டு முக்கியமாக சுகர் ஷுட் பி வெல் கண்ட்ரோல்டு. ப்ராப்பராக டாக்டரை பார்த்துட்டு மெடிக்கேஷன்ஸ் இருக்கணும், தேவைப்பட்ட இன்சுலினில் போகணும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் தென் வந்துட்டு
ஒரு ப்ரெக்னன்சி டைப் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் கண்டிப்பாக எடுத்தால் ஒரு சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிகம் ப்ரெக்னென்ட் சோன். அண்ட் தென் பிளட் ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிளட் ப்ரெஷர் அதே தான். ஸோ கீப்பிங் யூர் பிளட் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் வந்துட்டு டெஃபினெட்லி இம்ப்ரூவ் யுவர் ஸ்பெர்ம் கவுண்ட். ஸோ இது ரெண்டுமே என்ன ஆகுனா வந்துட்டு ஒரு நார்மல் செக்ஷுவல் லைஃப் கூட நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகலாம். ஸோ சுகர் பிபி இருக்க மக்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு எரெக்ஷன் இஷ்யூஸ் வரலாம், இல்லாட்டி ஒரு எஜாக்குலேஷன் இஷ்யூஸ் வரலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு கண்டிப்பாக அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிகம். So definitely control, make sure you're very healthy, make sure your sugar and blood pressure are well controlled. Let me just go to some of the earlier questions that are probably need answers. So this question that let me explain. So what are the common mistakes made by couple while trying for pregnancy? So இப்போ நம்மளுக்கு வந்துட்டு மிஸ்டேக்ஸோட வாட் யூ கேன் டூ கரெக்ட்லி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டிக்காக வந்துட்டு யூ கேன் டெஃபினெட்லி பிளான் யுவர் ப்ரெக்னன்சி ஆன் லேட்டர் ஸ்டேஜ். பட் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஏஜ் ஆக ஃபீமேலோட ஏமேஜ் கம்மியாகலாம், அவங்களோட ஈக்குவாலிட்டி வந்துட்டு கம்மியாகலாம். அது எல்லாமே வந்துட்டு வரத்துக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ப்ராப்ளம் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ டூ நாட் ரொம்ப டிலே பண்ணாதீங்க, டூ நாட் போஸ்ட்போன் லாட். ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ட்ரை டு பிளான் யர் ப்ரெக்னன்சி as early as possible. ஸோ திஸ் இஸ் த திங். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு முக்கியமான விஷயம்னா டூ நாட் பிளான் ஸோ ஓவலேஷன் ரொம்ப ட்ராக் பண்ணாதீங்க. ஹேவ் அ ரெகுலர் செக்ஷுவல் லைஃப். இது எல்லாமே டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் யூ. ஸோ we have got another question. So most of the boys used to sit in front of the laptop for hours every day for work. Can it create any issue or is it just a myth? Okay. So இது வந்து ஒரு நல்ல question actually. ஸோ டெஃபினெட்லி வந்துட்டு இப்போ நமக்கு ரொம்ப நேரம் வந்துட்டு நமக்கு லேப்டாப் கம்ப்யூட்டரில் முன்னாடி ஒர்க் பண்ண போது வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் ஸோ ப்ரொலாங் சிட்டிங் வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி ஹார்ம்ஃபுல் போத் ஜென்ரல் ஹெல்த்துக்கும் சரி எங்களோட ஸ்பெர்ம் ஹெல்த்துக்குமே சரி. ஸோ ரொம்ப நேரம் உட்காந்துட்டே இருக்கிறது என்ன ஆகுனா வந்துட்டு உங்கள் ஸோ சீட்டுமே கொஞ்சம் வார்மாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. உங்கள் தைஸ் இன் பிட்வீன் ஆஃப் தைஸ் வந்துட்டு வில் கெட் warmed up. There's a lot of study that or every hour of sitting இருக்கப்போ there is every 1 or 2 degrees of increase in Celsius of between your thighs. ஸோ அதனால தான் நம்ம டெஸ்டஸ் வந்து நம்ம பாடிக்கு வெளியே இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு பிகாஸ் நம்ம டெஸ்ட் நல்ல ஸ்பெர்ம் ப்ரொடியூஸ் ஆனோம்னா ஸ்பெர்ம் வந்து ஒரு கூலர் டெம்பரேச்சரில் இருந்துச்சுன்னா இட் வில் டெஃபினெட்லி ப்ரொடியூஸ் பெட்டர் ஸ்பெர்ம்ஸ் அண்ட் பெட்டர் குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ். ரொம்ப நேரம் உட்காந்துட்டு இருக்க போது என்ன ஆகுனா வந்துட்டு டெஸ்டஸ் வந்துட்டு ஆர்டிஃபிஷியலி பாட் டு ஹையர் டெம்பரேச்சர். ஸோ ஒரு ப்ரொலாங் டைம் ஒரு 4 to 5 hours 6 hours பெர் டேக்கு வந்துட்டு நம்ம தேவைப்பட்ட டெம்பரேச்சரோட அதிகமான டெம்பரேச்சரில் இருக்க போது வந்து டெஃபினெட்லி வந்துட்டு ஸ்பெர்ம் ஹெல்த் குறையும் நம்மளுக்கு. ஸோ டெஃபினெட்லி ஒரு 1 hour ஒன்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக வந்துட்டு பிரேக் எடுத்துக்கிறதுக்கு. அதே மாதிரி ரொம்ப டைட். இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஐடி கம்பெனியில் பார்க்குறேன், தேர் ஆல்வேஸ் வெரிங் ஜீன்ஸ் பேண்ட். கன்சல்டேஷன் ஓபி கரப்போ கூட ஜீன்ஸ் பேண்ட்டில் வராங்க, டைட்டான ட்ரெஸ் போட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ இது டெஃபினெட்லி இம்ப்ரூவ் ஹீட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணி டெஸ்டஸோட ஃபங்க்ஷன் வந்து டெஃபினெட்லி இம்பேர். ஸோ வேர் பேகி ட்ரெஸ்ஸஸ், ரொம்ப நேரம் உட்காராதீங்க, பி இன் வெல் வென்டிலேட்டட் ரூம். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இன்னொரு என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து லேப்டாப் வந்துட்டு லேப்பில் வச்சு யூஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர். ஸோ டெஃபினெட்லி லேப்டாப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இந்த ஹீட்னால வந்து கூட வந்துட்டு உங்கள் டெஸ்டஸோட ஃபங்க்ஷன் வில் டெஃபினெட்லி கெட் அஃபெக்டட். ஸோ மேக் ஷூர் யூ டேக் ஆல் தீஸ் ப்ரிகாஷன்ஸ். இதெல்லாம் பண்ண போதும் லாங் டேர்மாக வந்துட்டு அவங்க ஸ்பெர்ம் ஹெல்த் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்திருக்கு. ஸோ வாட் ஏஜ் should a couple start worrying if they've been trying to conceive and nothing is happening? ஒரு நல்ல கொஸ்டின் யுவராஜ். ஸோ இப்போ ஒரு கப்பல் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஏஜ். ஸோ ஜென்ரல் ரூல் ஆஃப் தம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இப்போ கப்பல் இஸ் less than 35, ஒய்ஃபோட ஏஜ் இஸ் less than 35 and they've been trying for a period of year and then pregnancy will run, definitely it is a time that you should go meet a doctor and then you should get tested and then definitely அதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிக்கணும். இஃப் more than 35, ஒய்ஃபோட ஏஜ் இஸ் more than 35னா வந்துட்டு ஒரு 6 months ட்ரை பண்ணாலே இப்போ கன்சீவ் ஆகலாம். தென் இட் இஸ் பெட்டர் டு கோ டெஸ்ட் பிகாஸ் 35 இயர்ஸ்க்கு மேலே வந்துட்டு அந்த ஃபீமேல்ஸ்க்கு அந்த எக் ரிசர்வ் ரொம்ப சீக்கிரமாக ஃபாலோ ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ கன்சீவ் வந்துட்டு 6 monthsலேயே போயிட்டு இங்கே போய் செக் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். அது போக வந்துட்டு சப்போஸ் வந்துட்டு இப்போ
வேறு ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்குது. இப்போ ஃபீமேல்ஸ்க்கு வந்து இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்குது, கல்யாணத்துக்கு முன்னாடிலேருந்தே ஒன்ஸ் இன் 6 months தான் வரும், ஒன்ஸ் இன் 7 months தான் வரும் பீரியட்ஸ்னால் டெஃபினெட்லி அப்போ இப்போ கல்யாணம் ஆனது பிறகு திங் இஸ் கோயிங் டு கெட் சேஞ்ச் டிராஸ்டிக்லி. ஸோ அதனால இம்மீடியட்டாக வந்துட்டு செக் பண்ணுறது இட் பி பெட்டர் ஆப்ஷன். மென்னுக்கு வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஒரு எரெக்ஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கோ இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கோ அப்படின்னா வந்துட்டு டெஃபினெட்லி ஒரு 1 year வெயிட் பண்ணி நம்ம அந்த ப்ராப்ளம் கரெக்ட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. யூ கேன் கோ மீட் டாக்டர் as soon as possible. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்க்குலாம் நம்ம சீக்கிரமாக மீட் பண்ண போது வந்துட்டு நமக்கு சீக்கிரமாக நமக்கு தீர்வு கிடைக்கும், சீக்கிரமாக கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அபிநயா. ஸோ டஸ் ஏஜ் ரியலி affect men the same way it affects women when it comes to fertility or is it totally different? ஓகே, ஸோ ஏஜ் வந்துட்டு மென்னோட உமனை தான் ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும் ஆக்சுவலி. ஸோ உமனுக்கு வந்து அந்த ஏஎம்ஹெச்னு சொல்கிற விஷயம் வந்துட்டு, ஸோ உமன் ஹேஸ் எக், மென் ஹேஸ் ஸ்பெர்ம். ஸோ எக் அண்ட் ஸ்பெர்ம் சேரப்போது நமக்கு கன்சீவ் ஆகும். ஸோ உமனுக்கு அந்த எக்குன்னு சொல்கிற விஷயம் வந்துட்டு எவ்வளோ எக் அப்படின்னு சொல்கிற விஷயம் வந்துட்டு அட் பர்த்லேயே டிசைட் ஆகுது. ஸோ அது ஒரு பேங்க் டெபாசிட் மாதிரி மாதம் மாதம் ஒரு எக் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டே வரும். அந்த எக் எல்லாம் முடிய போது வந்து பீரியட்ஸ் நின்றோம் ஃபீமேல்ஸ்க்கு. ஸோ அந்த 35 yearsக்கு மேலே போச்சுன்னா வந்துட்டு அந்த எக்கு வந்து சீக்கிரமாக யூட்டிலைஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அது முடிகிற ஸ்டேஜில் இருக்கும். ஸோ ப்ரெக்னென்சி ஃபர்டிலிட்டி சான்சஸ் வந்து கொஞ்சம் இட் வில் ஸ்டார்ட் டு ஃபால் டவுன் ஃபார் உமன். ஸோ மென்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஸ்பெர்ம் டெய்லியுமே உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்கும். அண்ட் தென் நல்ல நார்மல் கவுண்ட்ல இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப பிரச்சனை பயப்பட வேணாம். ஸோ தே கேன் ஹவ் நார்மல் ஸ்பெர்ம் ஈவன் அப் டு 50 to 60 years. ரொம்ப ஏஜ் ஆக ஸ்பெர்மோட குவாலிட்டி நமக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும். பட் ஸ்டில் ஈவன் தோ தேர் இஸ் ஸ்டில் சம் இது ஸ்பெர்ம் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் டெஃபினெட்லி பிளான் ஃபார் ப்ரெக்னன்சி. ஸோ ஏஜ் வந்துட்டு உமனுக்கு தான் ரொம்ப டேஞ்சர் தென் மென் ஆக்சுவலி. மென்னுக்கு வந்து இன்னும் ரொம்ப ஏர்லி, ரொம்ப லேட்டர், அந்த 50-60 years தான் வந்துட்டு ஸ்பெர்ம் ஹெல்த் நமக்கு அஃபெக்ட் பண்ணணும் நம்மளுக்கு. கார்த்திக் என்ன கேட்குறாருன்னா, டாக்டர் வாட் இஸ் யுவர் அட்வைஸ் ஃபார் திஸ் ஜென்ரேஷன் பாய்ஸ், ஜென்சி டாக்டர்? ஸோ இப்போதைக்கு ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ ஜென்சி பாய்ஸ்க்கு என்ன அட்வைஸ் பண்ணணும்னா வந்துட்டு, ஸோ இப்போ இன்னும் வந்து நிறைய ஜென்சியில் வந்துட்டு இன்னும் மேரேஜ் இப்போ தான் ஆயிருக்கும், ஆக போகிற ஸ்டேஜ் இருக்கும். ஸோ லாங் ரனில் மேரேஜ் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து டேக் குட் கேர் ஆஃப் யுவர் ஹெல்த். So definitely don't do any smoking, don't be an alcoholic, don't do any other drugs or recreational drugs. So இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஒரு ஹெல்த்தி ஃபிசிக் அண்ட் ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைலை வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்க. do not eat junk foods, do not eat outside. நைட் வந்துட்டு மிட் நைட்டில் சாப்பிட்றதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. மிட் நைட் பிரியாணி அதெல்லாமே அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்லீப் வெல், நல்லா 8 hours per day தூங்குங்க. கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரெஸ் தேவையில்லாமல் எடுத்துக்காதீங்க. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணாலே வந்துட்டு உங்களோட ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். அண்ட் தென் கல்யாணம் ஆச்சுன்னா ப்ரெக்னன்சி முக்கியமாக போஸ்ட்போன் பண்ணாதீங்க. ட்ரை டு பிகம் ப்ரெக்னென்ட் as soon as possible. ஸோ தீஸ் ஆர் சின்ன அட்வைசஸ் ஃப்ரம் மீ ஃபார் த ஜென்சி, கரண்ட் ஜென்சி வாய்ஸ். So I think we've been there for half an hour. Other questions irukku? Okay, super. Is it true that female fertility is easier to cure while male fertility is tougher to cure comparatively? அது வந்து ஒரு ஜென்ரலி அது ஒரு மித் தான். இன்ஃபர்டிலிட்டி இஸ் இன்ஃபர்டிலிட்டி. அஸ் அ கப்புளில் தான் நம்ம வந்துட்டு இன்ஃபர்டிலிட்டி நம்ம அப்ரோச் பண்ண முடியும். ஜஸ்ட் பிகாஸ் வந்துட்டு மேலுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா ஃபீமேலுக்கு abnormal, you can't say that. It is a couple problem rather than an individual problem. Fertility பொறுத்த வரைக்கும் it takes 2 people to make a baby. So ரெண்டு அதே மாதிரி ஃபீமேல் இன்ஃபர்டிலிட்டிலாம் க்யூர்னு கிடையாது. ஃபர்டிலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரெக்னன்சி ஆகிறது தான் வந்துட்டு மோஸ்ட் முக்கியம். ஸோ ஆஸ் சச் நம்ம அந்த க்யூர்னு மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஃபர்டிலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் தென் இப்போ எக்கச்சக்கமான நியூயர் ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. வி ஆர் டூயிங் எக்ஸி, PGTA, PGTM, ஸ்பெர்ம், நியூ ஸ்பெர்ம் செலக்ஷன் மொடாலிட்டிஸ், என்னென்னமோ டீஸா பண்ணுறோம், டேட்டா டெஸ்டேஷன் ஸ்பெர்ம் எடுத்து நம்ம பண்ணுறோம்.
ஃபீமேல்ஸ்க்கு வந்துட்டு பிளேட்லெட் போடுறோம், எக்கே இல்லைனா கூட எக்கு நம்ம இன்ஜெக்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டாடுறோம். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் so much of newer modalities that has come out, and definitely these modalities can help in becoming a couple pregnant. Okay guys, so I think we've been more than half an hour in this live session. It's a very interesting questions, ரொம்ப நிறைய very valid questions that நிறைய questions நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. Very happy for all of you being logged in today for the live session. Thank you. So இதோட நம்ம செஷனை முடிச்சுக்கலாம். Thank you.